नमस्कार मित्रों, गौरांग जानी फरी वखत हाजर छूँ अपना अंग्रेजीना लेक्चर माटे। गई काले आपणे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की शुरुआत करी हती। ए डायरेक्ट इनडायरेक्ट की शुरुआत में आपणे जे वस्तु भण्या एने फरी वखत थोड़ुंक शॉर्ट में समजावी दऊं छूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एटले शुं, प्रत्यक्ष ने परोक्ष। बे व्यक्ति अथवा बे करता वधारे व्यक्ति एकबीजानी समक्ष बात करे छे तो डायरेक्ट, बे व्यक्ति वच्चे थयेली वात त्रीजो व्यक्ति चौथा व्यक्तिनी करे तो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चार वस्तु महत्वनी है: बोलनार, सांभळनार, सांभळनारने जोड़तो शब्द अने अवतरण चिन्हनुं वाक्य। एटले के बोलनार एटले रिपोर्टर, सांभळनार एटले के लिसनर, बोलनार अने सांभळनारने जोड़तो शब्द एटले रिपोर्टिंग वर्ब अने अवतरण चिन्हनुं वाक्य एटले रिपोर्टेड स्पीच। हवे आपणे एनो पहेलो नियम लीधो तो के काळमां फेरफार क्यारे न थाय। हवे जे आपणो बीजो नियम छे ए शुं छे तो के काळमां फेरफार। मित्रों, हवे आ बे वस्तुमां थोड़ी तफावत माटे तमने थोड़ुंक सरळ समजाय એટલા માટે હું વધારે સરળ કરું છું કે આપણે ખબર છે કે જ્યારે શેલ સે, વિલ સે, સેઝ વર્તમાન, સાદો ભવિષ્યકાળના આરવી હોય રિપોર્ટિંગ વર્બ તો કાળમાં ફેરફાર કરવાનો નથી। કાળમાં ફેરફાર કરવાનો નથીનો મતલબ શું છે? અવતરણ ચિહ્નમાં આપેલા વાક્યના સહાયકારક ક્રિયાપદ અને ક્રિયાપદમાં ફેરફાર ન કરવો। बीजू के जયારે अवतरण चिन्ह में आपेलू वाक्य सनातन सत्य, वैज्ञानिक सिद्धांत के कहेवत होय, आ वस्तु एवी छे के क्यारे बदलावानी नथी, तो ए पण क्यारे बदलातुं नथी, एटले के एमां काळमां फेरफार थाय नहीं। ओके, ए समय आरवी कोई पण होय पण एमां काळमां फेरफार करवानो नथी। हवे आजनो आपणो जे बीजो टॉपिक छे एटले के मुख्य नियम नंबर 2। बीजो काळमां फेरफार। मित्रों, तो आपणे आना विषे भणती वखते पहेला मैं तमने काले पण कीधुं हतुं अने आजे पण कहूं छुं, जो तमने अहींया काळनुं संपूर्ण ज्ञान नहीं होय तो आ वस्तु तमने कदाच थोड़ीक अघरी लागे। बाकी जेने काळनुं संपूर्ण ज्ञान छे एने आमां कोई प्रश्न थवानो नथी। ओके, तो काळमां फेरफारनो फेरफार एटले शुं? तो मित्रों, જ્યારે કોઈ બે વ્યક્તિ વચ્ચે વાત થાય અને ત્રીજો વ્યક્તિ જ્યારે ચોથા વ્યક્તિને વાત કરે ત્યારે હંમેશા કાળમાં ફેરવીને જ વાત કરે છે। દાખલા તરીકે હું અને મારા મિત્ર, એટલે કે દાખલા તરીકે મિત્ર શૈલેષભાઈ કોઈ છે તો હું અને શૈલેષભાઈ વાત કરીએ છીએ કે આજે આપણે ભાવનગર જવાનું છે, તો ત્રીજો વ્યક્તિ સાંભળશે અને ચોથા વ્યક્તિને વાત કરશે તો શું કહેશે કે ગૌરાંગ સર શૈલેષભાઈને એવું કહેતા હતા કે તેઓ આજે ભાવનગર જવાના હતા। तो अहींया बात वर्तमान समय वही गई, भूतकाल में वही गई। तो एवी रीते जे कोई काळ छे एने काळने चोक्कस समय में एने फेरववानुं होय छे अने ए नियम फिक्स छे। तो एनो काळमां फेरवવાનો जे पहेलो नियम छे ए शुं छे? सादा वर्तमाननो फेरफार सादा भूतकाल में थाय छे। सादा वर्तमाननो फेरफार सादा भूतकाल में थाय छे। ज्यारे बोलनार अने सांभळनार बंने होय त्यारे said to નું શું થાય? ટોલ્ડ થાય। જ્યારે બોલનાર અને સાંભળનાર બંને હાજર છે ત્યારે એ આપણે ઉદાહરણમાં સમજશું। અને અવતરણ ચિહ્ન નીકળી જાય તેમજ that थी वाक्य जोड़ाय। एटले के अहींया बात शुं थई के जो सादो वर्तमान छे, सादो वर्तमान एटले खबर छे हकारनी वाक्य रचना होय तो क्रियापदनुं मूळ रूप होय अथवा तो एसके ईएस नुं रूप होय। ओके, वर्तमान होय तो हकारनी वाक्य रचनामां क्रियापदनुं मूळ रूप अथवा एसके ईएस वाळुं रूप। અને જો નકાર
ની વાક્ય રચના હોય તો ડુ કે ડઝ પ્લસ ક્રિયાપદનું કેવું રૂપ હોય? મૂળ રૂપ હોય. વચ્ચે નોટ હોય તો એમાં લખતું નથી, તમારે સમજવા માટે ખાલી ડુ ડઝ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ હોય. એટલે કે આ પ્રકારની વાક્ય રચના છે તો એનો ફેરફાર સાદા ભૂતકાળમાં થાય. સાદા ભૂતકાળમાં હકારની વાક્ય રચના છે તો ખાલી ક્રિયાપદનું કેવું રૂપ? ભૂતકાળનું રૂપ. નકારની વાક્ય રચના છે તો ડીડ પ્લસ નોટ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. એટલે કે સાદા વર્તમાનની હકારની વાક્ય રચના છે તો એનું સાદા ભૂતકાળની હકારમાં ફેરવવાનું. નકાર હોય તો નકારમાં ફેરવાનું. અહીંયા યાદ રાખજો, હકારનું નકાર, નકારનું હકાર કરવાનું નથી. હકાર વાક્ય રચના હોય તો હકાર જ રહે, નકાર હોય તો નકાર રહે. દાખલા તરીકે Mohit said to Amit, Mr. Shah is a teacher. બીજું ઉદાહરણ, Kamlesh said he plays the new game. He plays the new game. ત્રીજી વાક્ય રચના, I said I do not go anywhere. જો મિત્રો સમજો, આ જે વસ્તુ હું સમજાવું છું તમારે ખાસ સમજવાની છે. પહેલી વસ્તુ કે જ્યારે તમને ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવવાનું કે તો પહેલા વસ્તુ આપણે જોવાની શું રહે કે અહીંયા સાદા ભવિષ્યની કે સાદા વર્તમાનનું આરવી ન હોવું જોઈએ. બીજું કે અવતરણ ચિહ્નમાં આપેલું વાક્ય સનાતન સત્ય વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત કે કહેવતનું ન હોવું જોઈએ. આ બે વસ્તુ ન હોય તો કાળમાં ફેરફાર શક્ય છે. હવે કાળમાં ફેરફાર શક્ય છે તો આપણે શું પહેલાં જોવાનું રહ્યું કે અવતરણ ચિહ્નમાં આપેલું વાક્ય કયા કાળમાં છે. તો એમાં આપણે ખબર કેવી રીતે પડશે? કા મૂળરૂપ કે ઇસકેસવાળું રૂપ હોય, નકારમાં ડુ ડઝ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ હોય. આ બંને વાક્ય હોય તો એનો ફેરફાર ક્રિયાપદના ભૂતકાળમાં અથવા ડીડ નોટ પ્લસ ક્રિયાપદના મૂળરૂપમાં કરવાના છે. હવે અહીંયા થોડોક ફેરફાર છે. આપણે ખ્યાલ છે કે એમિઝાર એ ટુ બીના મેઇન ફોર્મ છે સાદા વર્તમાન કાળના. એટલે કે જો એમિઝાર સાથે કોઈ પણ ક્રિયા થતી ન હોય ને માત્ર પરિચય માટે આપેલું હોય તો યાદ રાખજો કે અહીંયા એમિઝાર છે એનો ફેરફાર તમારે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટમાં વોઝ વેરમાં કરવાનો થાય. એટલે કે ભૂતકાળ વર્તમાનનું શેમાં કરવાનું થાય? ભૂતકાળમાં કરવાનું થાય. આ ખાસ યાદ રાખજો. અહીંયા કોઈ ક્રિયાપદ તો છે નહીં એટલે આપણે એમાં કોઈ ટેન્શન છે નહીં. હવે અહીંયા આપણે વાત કરી કે જ્યારે બોલનાર અને સાંભળનાર બંને તમારી સમક્ષ હાજર છે તો સેડ ટુનું તમારે ટોલ્ડ કરવાનું છે. ક્યારે? જ્યારે કાળમાં ફેરફાર કરવાનો થાય ત્યારે. તો અહીંયા શું થશે? મોહિત ટોલ્ડ અમિત. અવતરણ ચિહ્ન કાઢવાનું, વાક્ય નથી જોડવાનું ધેટથી. મિસ્ટર શાહ, હવે એમિઝાર છે, એમિઝારનું શું કરવાનું? વોઝ કે વેર. બહુવચન હોત તો વેર આવત, એક વચન છે મિસ્ટર શાહ એટલે વોઝ આવ્યું. વોઝ અ ટીચર. ઓકે. પછી બીજું વાક્ય તો કે કમલેશ સેડ ધેટ. હવે યાદ રાખવાનું કે ભાઈ કમલેશનું સેડ ધેટ રાખવાનું છે, ટોલ્ડ કરવાનું નથી. કમલેશ સેડ ધેટ હી પ્લેસ, SKES વાળું રૂપ એટલે કે સાદો વર્તમાન. પ્લેસ છે તો સાદા ભૂતકાળની હકારમાં ક્રિયાપદનું SKES કે મૂળ રૂપ આવે. જો આ બંને રૂપ હોય તો એને ભૂતકાળમાં ફેરવતી વખતે ક્રિયાપદનું કેવું રૂપ મૂકવાનું? ભૂતકાળ રૂપ. એટલે પ્લેનું શું થઈ જશે?
played the new game. ઓકે, એવી રીતે અહીંયા I said that I do not સાદા વર્તમાનમાં આવે એને ફેરવવાનું છે એમાં સાદા ભૂતકાળમાં ડુ નું થઈ જાય did not. અહીંયા ગો નું ગો રહેશે કારણ કે આપણે કીધું હતું કે ડુ ડઝ ને ડીડ જ્યારે હોય ત્યારે ક્રિયાપદનું કેવું રૂપ હોય મૂળ રૂપ હોય તો ગો એનીવેર. તો આ છે સાદા વર્તમાનનો ફેરફાર સાદા ભૂતકાળમાં. તો આ પેટા નિયમનો મુખ્ય નિયમનો આ છે પહેલો પેટા નિયમ. ઓકે, હવે આપણે આપણા બીજા નિયમ તરફ જશું. બીજો નિયમ કંઈક આવો છે. જ્યારે અવતરણ ચિહ્નમાં ચાલુ વર્તમાન નું વાક્ય હોય તો તેનો ફેરફાર ચાલુ ભૂતકાળમાં થાય છે. ઓકે, ચાલુ વર્તમાનનો ફેરફાર ચાલુ ભૂતકાળમાં. બાકી જનરલી ખબર છે કે અવતરણ ચિહ્ન કાઢીને ધેટથી વાક્ય જોડવાનું છે. એટલે કે જો ચાલુ વર્તમાન છે, હવે ચાલુ વર્તમાનમાં શું આવે તો કે એમિઝાર આવે અને ક્રિયાપદનું આઈએનજી આવે. તો એનો ફેરફાર ચાલુ ભૂતકાળમાં એટલે કે વોઝ કે વેર પ્લસ ક્રિયાપદના આઈએનજીમાં કરવાનો છે. દાખલા તરીકે મોહિત said students are reading the books. Okay, બીજું you said me she is not running fast on road. She is not running fast on road. હવે અહીંયા શું જોશું મિત્રો કે અહીંયા શું છે તો કે એમિઝાર પ્લસ ક્રિયાપદનું આઈએનજી એટલે કે કયો કાળ થયો ચાલુ વર્તમાન કાળ. હવે એનો ફેરફાર શેમાં કરવાનો છે ચાલુ ભૂતકાળમાં. તો અહીંયા શું થશે મોહિત said that students એમિઝારનું વોઝ વેરમાં અહીંયા નામ કેવું છે બહુવચનમાં એટલે વોઝની શું આવશે વેર રીડિંગ ધ બુક્સ. અહીંયા યુ બોલનાર સાંભળનાર બંને હાજર છે એટલે સેડનું ટોલ્ડ મી ધેટ. સી ની આરે શું આવે વોઝ નોટ રનિંગ ફાસ્ટ ઓન રોડ. તો આ છે મિત્રો આપણો બીજો કાળ અને એ કયો છે ચાલુ વર્તમાન કાળ. ઓકે, નાવ નિયમ નંબર 3. નિયમ નંબર 3 માં આવશે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ એટલે કે જ્યારે અવતરણ ચિહ્નમાં પૂર્ણ વર્તમાન કાળ નું વાક્ય હોય તો તેનો ફેરફાર પૂર્ણ ભૂતકાળમાં થાય. એટલે કે પૂર્ણ વર્તમાનમાં હેવ કે
હેઝ પ્લસ ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત, એનો ફેરફાર પૂર્ણ ભૂતકાળમાં, એટલે કે હેડ પ્લસ ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત. એટલે કે અહીંયા તમારે કોઈ કાળમાં ક્રિયાપદમાં કોઈ ફેરફાર નથી કરવાનો. જે ક્રિયાપદ અવતરણ ચિહ્નમાં છે એ જ ક્રિયાપદ ઇનડાયરેક્ટમાં રહેશે, કેમ કે બંનેમાં પૂર્ણ કાળ છે, બંનેમાં ક્રિયાપદનું રૂપ ભૂતકૃદંતનું આવે. દાખલા તરીકે you said to him they have finished the homework. બીજું વાક્ય, we said he has not achieved the first rank. તો અહીંયા હેવ કે હેઝ ની હારે ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત, હેઝ ની હારે ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત, એટલે એ કેવો કાળ બને? પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. એમાં ફેરવવાનો છે પૂર્ણ ભૂતકાળમાં, એટલે કે હેવ ની જગ્યાએ શું આવશે? હેડ. બોલના સાંભળના બંને હાજર છે એટલે યુ ની જગ્યાએ said to ની જગ્યાએ told him that they have નું શું થઈ જશે? had finished the homework. પછી અહીંયા we said નું said છે, કારણ કે અહીંયા સાંભળનાર કોઈ છે નહીં. we said that he has ની જગ્યાએ શું આવશે? had not achieved the first rank. ઓકે, તો આ છે આપણો કયો કાળ? પૂર્ણ વર્તમાનનું પૂર્ણ ભૂતકાળ. ઓકે, હવે મુખ્ય નિયમ નંબર 4, પેટા નિયમ નંબર 4. ચોથામાં શું છે કે જ્યારે અવતરણ ચિહ્નમાં સાદા ભૂતકાળની વાક્ય રચના હોય તો તેનો ફેરફાર પૂર્ણ ભૂતકાળમાં થાય. એટલે કે સાદો ભૂતકાળ છે તો એનો ફેરફાર પૂર્ણ ભૂતકાળમાં થાય. એટલે કે સાદો ભૂતકાળ આપણે જાણીએ છીએ, સાદા ભૂતકાળમાં હકારની વાક્ય રચના હોય તો ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ આવે. જો નકારની વાક્ય રચના છે તો ડીડ પ્લસ નોટ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આવે. આ જ વસ્તુને ફેરવવાની છે આપણે શેમાં? પૂર્ણ ભૂતકાળમાં. પૂર્ણ ભૂતકાળમાં શું આવે? હેડ પ્લસ ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત. એટલે કે એક વાક્ય રચના છે, અમિત said Mahesh watched the final game. Mahesh watched the final game. બીજું, we said to you he did not like your house. ઓકે, તો અહીંયા જ્યારે માત્ર ક્રિયાપદનું ભૂતકાળ રૂપ હોય અને ડીડ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ હોય તો એ બંને વાક્ય રચના સાદા ભૂતકાળની બને. હવે સાદા ભૂતકાળની બને તો એનો ફેરફાર પૂર્ણ ભૂતકાળમાં કરવાનો રહે. અહીંયા એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો
કે સાદા ભૂતકાળમાં જે ક્રિયાપદનું રૂપ છે એ કાં તો ભૂતકાળનું છે, નકાર છે તો મૂળ રૂપ છે. આપણે એ બંને ક્રિયાપદના રૂપને પૂર્ણકાળના રૂપમાં એટલે કે ભૂત કૃદંતમાં ફેરવવાના થાય. એટલે કે અહીંયા અમિત સેડ છે એટલે સેડનું સેડ, ધેટ મહેશ, અહીંયા સહાયક એ બધો ઉપયોગ થશે. હકારમાં ભૂતકાળના હકારમાં થતો નથી પણ અહીંયા થશે. હેડ વોચનું વોચ્ડ. તો ફાઇનલ ગેમ. અહીંયા વી સેડ ટુ છે એટલે સેડ ટુનું શું થશે? ટોલ્ડ યુ ધેટ. હી ડીડની જગ્યાએ હેડ, નોટનું નોટ. અહીંયા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ છે કારણ કે આ વાક્ય રચના સાદા ભૂતકાળની છે, એને ભૂતકૃતમાં ફેરવવાનું કે લાઇકનું લાઇક યોર હાઉસ. તો મિત્રો આ ખાસ વસ્તુ તમે યાદ રાખજો કે સાદો ભૂતકાળ જે છે એમાં કોઈ પણ ફેરફાર તમે ઇનડાયરેક્ટમાં કરો તો ત્યારે ક્રિયાપદનું રૂપ ખાસ તપાસી લેવું. જો નિયમિત રૂપ છે એટલે કે પ્લેડ, વોચ, વોચ્ડ, વોચ્ડ, પ્લેડ, પ્લેડ, પ્લેડ તો વાંધો નથી, પણ અનિયમિત રૂપ અને સરખા રૂપમાં તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે. તો આ છે આપણો ચોથો નિયમ. હવે છે આપણો પાંચમો નિયમ. પાંચમો નિયમ એવો છે કે જ્યારે અવતરણ ચિહ્નમાં ચાલુ ભૂતકાળની વાક્ય રચના હોય તો તેનો ફેરફાર ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળમાં થાય. ઇટ મીન્સ ચાલુ ભૂતકાળ. હવે ચાલુ ભૂતકાળમાં શું આવે તો કે વોઝ કે વેર પ્લસ ક્રિયાપદનું આઈએનજી. એનો ફેરફાર શેમાં કરશો તો કે ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળમાં. હવે ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ મીન્સ હેડ પ્લસ બીન પ્લસ ક્રિયાપદનું આઈએનજી. તો અહીંયા મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો કે ચાલુ ભૂતકાળમાં પણ જે ક્રિયાપદનું આઈએનજીનું રૂપ છે એ ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળમાં ક્રિયાપદનું આઈએનજી જ રહેશે. માત્ર ભળશે શું વચ્ચે? એડિશનલ વર્ડ બીન. અને બીનમાં આપણને ખ્યાલ છે કે એ નોટ પછી આવે, નોટ પહેલાં ન આવે. એ ઉદાહરણ આપણે સમજશું. દાખલા તરીકે મિસ્ટર પટેલ said to Mrs. Patel, they were walking into the They were walking into the garden. બીજું, he said he was not thinking the right way. તો મિત્રો અહીંયા શું છે તો કે વોઝ વેર પ્લસ આઈએનજી, વોઝ વેર પ્લસ નોટ પ્લસ આઈએનજી. તો એ કયો કાળ બને? ચાલુ ભૂતકાળ. શેમાં ફેરવવાનો છે? ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ. એટલે શું થશે? મિસ્ટર પટેલ સેડ ટુ છે એટલે શું થશે? ટોલ્ડ. ઓકે, ટોલ્ડ મિસિસ પટેલ. વાક્ય જોડવા માટે ધેટ. ધે વેર છે એ ચાલુ ભૂતકાળમાં આવે, આપણે એમાં ફેરવવાનું છે ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળમાં. એટલે શું આવશે? હેડ. એડિશનલ વર્ડ બીન. આ મિત્રો ખાસ છે, ભૂલતા નહીં. બીન વોકિંગનું વોકિંગ ઇનટુ ધ ગાર્ડન. ફૂલ સ્ટોપ. અહીંયા વી સેડ ધેટ. હી વોઝનું થઈ જાય હેડ,
નોટનું નોટ, બીન છે એ હંમેશા વોટ નોટ પછી આવે, તો કે હી હેડ નોટ બીન થિંકિંગ ધ રાઇટ વે. ઓકે, તો મિત્રો આ છે આપણો પાંચમો કાળ. હવે આની પછીના જે કાળ છે એ છે પૂર્ણ ભૂતકાળ. જે આપણે સમયની અવધિ ન હોવાને કારણે હવે પછી લેક્ચરમાં ભણશું. તો હું અપેક્ષા રાખું છું કે તમે લોકોએ આ સંપૂર્ણ સમજી લીધું હશે, અને ન સમજાણું હોય તો વિડીયો ફરીથી રિપીટ કરજો. પણ હજી મારી એક ખાસ સૂચના છે કે જે લોકોએ હજી કોઈ કાળનું સંપૂર્ણ અધ્યયન કર્યું નથી એ લોકોએ સંપૂર્ણ કાળનું અધ્યયન કરવાનું છે અને ફરી વખત વિડીયો જોવાનો છે, તો તમને 100% સમજાય છે. બાકીના જે ટોપિક અધૂરો છે એ ટોપિક આપણે આવતીકાલના લેક્ચરમાં ભણશું. ત્યાં સુધી નમસ્કાર. થેન્ક યુ.